Yes, good morning to all of you. Myself Mahesh Jagdish Pingde, lecturer Electronics Engineering, Government Polytechnic Ambad. So, dear students, today we are going to discuss the next term which is used in your optical network, that is called as optical switches. Now, in our lecture series, we are discussing each and every component that is related with your optical networks. So, the optical network, or for establishment of the optical network, these components plays an important task. Just as in our previous lecture we discussed about the splitter. So splitter, it is one of the important component while designing any optical network. So the amplifiers are necessary, the splitters are necessary. So each and every component, it is very much useful and necessary for designing any kind of optical network. Now this particular lecture deals with the learning of optical switches. Why we need the optical switch in your optical networks. So basically, while talking about the optical switch, one should know that the switch is nothing but a block which is used to connect a channel to the multiple channels, right? So it is nothing but the intermediate medium between two different channels. So as per the operation of the switch, one path of optical fiber gets connected to the another path, and for connecting such a kind of path one to the another and making a establishment of a connection between two different optical fibers, the optical switch, it is necessary. So uh, the basic role of optical fiber is nothing but to connect or to disconnect the optical fibers. So if you want to make communication between two different optical fibers, so two different terminals, so the optical fibers of these two terminals must be connected to the each other. So for making connection between of these two optical fiber, switch it is needed, or switch is important. म्हणजे काय, समजा एक ट्रान्समीटर आहे आणि एक रिसिव्हर आहे, हे दोन्ही आपल्याला जोडायचे आहेत, बरोबर. म्हणजे एका ट्रान्समीटरमधून मला सिग्नल दुसऱ्याच्या रिसिव्हरला द्यायचा आहे, पण तिथं ऑप्टिकल फायबरचे चॅनेल्स एन नंबर ऑफ चॅनेल्स आहेत, एकापेक्षा जास्त आहेत. मग ज्या पर्टिक्युलर रिसिव्हरला आपल्याला तो सिग्नल सेंड करायचा आहे, त्या रिसिव्हरचा ऑप्टिकल फायबर हा प्रॉपरली कनेक्ट करण्याचं काम हे स्विच करत असतात. त्याच्यामुळं दोन, एक ट्रान्समीटर आणि एक रिसिव्हर यांना दोघांना जोडणारा दुवा म्हणजे हा स्विच आहे, असं म्हणलंही तरी काही हरकत नाही. त्याच्यामुळं जर आपल्याला ह्या ऑप्टिकल स्विचची डेफिनेशन करायची असेल तर आपण असं म्हणू शकतो, an optical switch is a device which can selectively connect or disconnect the light signals running through a optical fiber from one circuit to the another circuit. In optical communication network, the optical switches can transfer light signals between different channels. In optical fiber network, when light signal travel from one computer to the another, it may be required to move the signal between different optical fiber paths. म्हणजे आपल्याला गरज भासते की तो ऑप्टिकल फायबरमधून फ्लो होणारा जो काही लाईटचा सिग्नल आहे तो वेगवेगळ्या पाथमध्ये मूव्ह व्हावा. मग ज्या पाथमध्ये आपल्याला तो मूव्ह करायचा आहे, तो पाथ कनेक्ट करण्याचं किंवा स्विच कनेक्ट करण्याचं काम इथं हे ऑप्टिकल स्विचेस करत असतात. त्याच्यामुळं टू अचीव दिस कनेक्शन विथ ए मिनिमम लॉस, द ऑप्टिकल स्विच इट इज नेसेसरी, राईट. त्याच्यामुळं जर एन नंबर ऑफ इनपुट्स असतील ऑप्टिकल फायबर्सचे आणि एन नंबर ऑफ आउटपुट्स असतील, तर कोणतं इनपुट कोणत्या आउटपुटला परफेक्टली जोडल्या जाईल आणि ते जोडावं लागेल, याच्यासाठी हे स्विच उपयोगी पडतात. आणि ह्या स्विचनं जे काही त्याचं स्विचिंग ॲक्शन करेल किंवा जोडणी करेल, त्या पद्धतीनं ऑप्टिकल फायबर्स, एक ऑप्टिकल फायबर दुसऱ्या ऑप्टिकल फायबरला कनेक्ट होतो, ज्याच्यामधून तुम्हाला कम्युनिकेशन करायचं आहे, राईट.
The optical switches provide protection in case of failure of any point. The optical switches should be equipped with the ability that can add or delete wave channels without any electronic processing. कुठली इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग न करता ते दोन्हीही चॅनेल्स एकमेकांना जोडण्याचं काम हे ऑप्टिकल स्विचनं करणं अपेक्षित आहे. Such a type of optical switches are known as wavelength selective switches. म्हणजे ज्यांनी वेव्हलेंथवर कनेक्शन करतात ते वेव्हलेंथ सेलेक्टिव्ह स्विचेस म्हणलेलं आहे. इथे एक डायग्रामही दिसते बघा आपल्याला. तुम्ही डायग्राममध्ये जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की हा ऑप्टिकल फायबर आहे. इथं n नंबर ऑफ इनपुट्स आहेत, इकडच्या बाजूला n नंबर ऑफ आउटपुट्स आहेत आणि मध्ये हा ऑप्टिकल स्विच दाखवलेला आहे. आणि ह्या इनपुट्सचे ह्या आउटपुटसोबतचं जे कनेक्शन आहे हे ह्या स्विच मार्फत झालेलं आहे असं दाखवण्यात येत आहे. And that is the basic need of your or working of your optical switch. Now let us have a look over the types of optical switches. There are n number of optical switches available in market. Specifically 6 optical switches enlisted here. So first one is mechanical switch, second one is the microelectrical mechanical system switch, then electro-optic switches are there, thermo-optic switches are there, then liquid crystal switches are there, semiconductor optical amplifier switch is there. Now the feature of optical switch, what are the features we must know regarding the optical switch? The first one is the low switching time. Means whatever the switching between two optical fibers, it should be done with a minimum time. कमीत कमी वेळेमध्ये दोन चॅनेल्स हे एकमेकांना कनेक्ट करण्याची कॅपॅबिलिटी ती त्या ऑप्टिकल स्विचमध्ये असली पाहिजे. त्याच्यामुळे त्यांचा स्विचिंग टाईम हा कमी असावा, लो असावा अशा पद्धतीनं त्यांनी म्हणलेलं आहे. सो स्विचिंग टाईम इज द टाईम रिक्वायर्ड फॉर ए ऑप्टिकल स्विच टू बी रिकन्फिगर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर. तो कमी असायला पाहिजे. लो इन्सर्शन लॉस. आता इन्सर्शन लॉस म्हणजे काय? हा स्विच इन्सर्ट केल्यानंतर ऑप्टिकल लाईटचा जो काही लॉस आहे, ऑप्टिकल एनर्जीचा जो काही लॉस आहे हा खूप कमीत कमी व्हायला पाहिजे. नाहीतर स्विच इन्सर्ट केल्यानंतर जर तुमची ऑप्टिकल एनर्जी खूप वेस्टेज जाणार असेल सो इट इज नन ऑफ यूज. सो दॅट्स वाय तुम्ही असाच ऑप्टिकल स्विच प्रेफर केला पाहिजे किंवा वापरला पाहिजे की ज्याच्यामध्ये लॉसेस हे मिनिमम असले पाहिजे. त्याच्यामुळे लो इन्सर्शन लॉस इज द सेकंड फीचर ऑफ ऑप्टिकल स्विच. द पोर्शन ऑफ द सिग्नल पॉवर दॅट इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द स्विच इज कॉल्ड ॲज द इन्सर्शन लॉस. म्हणजे तो स्विच इन्सर्ट केल्यानंतर जी ऑप्टिकल पॉवर लॉस होते त्याला इन्सर्शन लॉस म्हणलं जातं. धिस लॉस इज टिपिकली मेजर्ड इन डेसिबल. डेसिबलमध्ये ह्या युनिटमध्ये आपण ते मेजर करतो आणि ते मिनिमम असावी असे अपेक्षित आहे. लो क्रॉसटॉक. लो क्रॉसटॉक म्हणजे काय? दोन चॅनेल्समध्ये जर काही एकमेकांमध्ये सिग्नलचं इंटरफरन्स होत असेल दॅट इज कॉल्ड एज द क्रॉसटॉक. त्याच्यामुळे दोन चॅनेलमध्ये सिग्नलमध्ये कुठलेही इंटरफरन्स झाले नाही पाहिजेत, म्हणजे त्यांच्यामध्ये क्रॉसटॉक झाला नाही पाहिजे. हा बेसिक एक फीचर किंवा अपेक्षा त्या ऑप्टिकल स्विचकडून ठेवली जाते. त्याच्यामुळं क्रॉस इज द रेशो ऑफ द पॉवर ॲट द स्पेसिफिक आउटपुट फ्रॉम द प्रेफर्ड इनपुट टू द पॉवर फ्रॉम ऑल द इनपुट्स. तर लो क्रॉसटॉक असावा. हाय एक्सटिंक्शन रेशो. नाउ एक्सटिंक्शन रेशो इज द रेशो ऑफ द आउटपुट पॉवर इन ऑन स्टेट टू द आउटपुट पॉवर इन द ऑफ स्टेट. हा जो आहे एक्सटिंक्शन रेशो हा जास्त असायला पाहिजे. म्हणजे तो पर्टिक्युलर डिव्हाइस ऑन स्टेटमध्ये असताना त्याची आउटपुट पॉवर आणि ऑफ स्टेटमध्ये असताना याची पॉवर ह्यांच्यामधला जो रेशो आहे तो एक्सटिंक्शन रेशो असला पाहिजे, तो हाय असला पाहिजे. राईट. देन लो पोलरायझेशन डिपेंडंट लॉस. अन ऑप्टिकल स्विच इज सेड टू बी टू हॅव ए पोलरायझेशन डिपेंडंट लॉस if the loss of the switch is not equal for both state of polarization of the optical signal. Then in an optical switch either unidirectional or bidirectional connection it can be established. युनिडायरेक्शनल किंवा बायडायरेक्शनल पद्धतीचे कनेक्शन्स ऑप्टिकल स्विच न कनेक्शन करणं अपेक्षित आहे. अँड ऑप्टिकल स्विच इज अ ट्रान्सपरंट ऑप्टिकल स्विच in which the actuating signal is also a optical. हाय रिलायबिलिटी पाहिजे ह्या ऑप्टिकल स्विचची. स्केलेबिलिटीसुद्धा हाय पाहिजे. अँड इट कॅन ऑपरेट ओव्हर ए वाईड वेवलेंथ रेंज. खूप जास्त वेवलेंथ हँडलिंग कॅपॅसिटी ह्या ऑप्टिकल स्विचची असेल तर तो आपल्याला उपयोगी पडणार आहे. नाउ द ॲप्लिकेशन्स ऑफ ऑप्टिकल स्विच. अन ऑप्टिकल स्विच इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग ॲप्लिकेशन. द ऑप्टिकल स्विच आर जनरली यूज्ड इन नेटवर्क्स with high speed where high switching speed and large switches are required.
फॉर हँडलिंग ऑफ लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा ट्रॅफिक. म्हणजे ज्या ठिकाणी चॅनल्सची संख्या खूप जास्त आहे, खूप डेटा ट्रॅफिक आहे, अशा डेटा ट्रॅफिक असतानाच्या आणि जिथं लार्ज तुमची स्पीड लागेल, हाय स्पीड लागेल, लार्ज अमाऊंट ऑफ सिग्नल्स इथं सेंड केले जातील, अशा ठिकाणी हे स्विचेस वापरले जातात. देन ऑप्टिकल स्विचेस आर यूज्ड फॉर स्विचिंग प्रोटेक्शन म्हणूनही वापरले जातात. In the optical network, if the fiber fails, the optical switch allows the signal to be rerouted to another fiber. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी ऑप्टिकल फायबर जर फेल झालेला असेल तर स्विचमध्ये तेवढी कॅपॅसिटी पाहिजे की त्यांनी दुसरा एखादा रूट त्याला मिळवून दिला पाहिजे आणि तो सिग्नल तिथपर्यंत सेंड करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. देन ऑप्टिकल सिग्नल स्विचिंग अँड राउटिंग हे त्याचं एक ॲप्लिकेशन आहे. देन ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोटेक्शन अँड रिस्टोरेशन हे त्याचं एक ॲप्लिकेशन म्हणू शकतो आपण. देन ऑप्टिकल नेटवर्क मॉनिटरिंगमध्ये सुद्धा हे स्विचेस वापरले जातात. व्हिडिओ सिग्नल डिस्ट्रीब्युशनमध्ये हे वापरले जातात स्विचेस. देन इन्स्ट्रुमेंटेशन रिसोर्स शेअरिंगमध्ये वापरले जातात, मिलिटरी कम्युनिकेशनमध्ये आणि ऑप्टिकल ॲड ड्रॉप मल्टिप्लेक्शनमध्ये सुद्धा अशा ऑप्टिकल स्विचेसचा फायदा होतो. आता ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत बघा ह्या ऑप्टिकल स्विचेसचे. The optical switches are more efficient and faster, which makes optical switching faster and efficient. जे दोन चॅनल्स कनेक्ट करण्यासाठीची जे काही लागणारी स्विचिंग आहे ती खूप फास्टली ह्या ऑप्टिकल स्विचेसमुळे करता येते. ऑप्टिकल सिग्नल विल नॉट गेट अफेक्टेड ड्यू टू द इंटरफरन्स. काही इंटरफरन्स असतील एक्सटर्नल तर त्यांचा परिणाम ह्या ऑप्टिकल स्विचेसवर कधीही होत नाही. देन ऑप्टिकल स्विच प्रोव्हाइड्स बेटर सिक्युरिटी बिकॉज ऑप्टिकल सिग्नल्स ट्रॅव्हल थ्रू द फायबर ऑप्टिक केबल्स. सिक्युरिटी खूप जास्त आहे ह्यांची. ऑप्टिकल स्विचेस कन्सिडरेबली सेव्ह रूम अँड पॉवर कन्झम्पशनला मदत करतात हे. अँड लास्ट, ऑप्टिकल स्विचेस आर मोर स्केलेबल. राईट. नाउ लेट अस हॅव अ लुक ओव्हर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल स्विचेस. Expert technician as well as specialized tools are required for the installation of optical switch. म्हणजे हे ऑप्टिकल स्विच जर वापरायचं असेल आणि त्याचे इन्स्टॉलेशनची प्रोसिजर करायची असेल तर आपल्याला तज्ज्ञ टेक्निशियन तिथं लागतील. त्याशिवाय जे काही इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत ते सुद्धा स्पेशलाइज्ड इन्स्ट्रुमेंट असतील जे आपल्याला वापरावे लागतील. देअर शुड बी अ पोल्युशन फ्री एन्व्हायरमेंट बिफोर लाईंग ऑफ द ऑप्टिकल स्विच. म्हणजे जिथं प्रदूषण असेल अशा ठिकाणी हे ऑप्टिकल स्विच वापरता येणार नाही. प्रदूषणमुक्त वातावरणामध्ये हे ऑप्टिकल स्विचेस वापरावे लागतील. अँड दिस इज अ टाईम कन्झ्युमिंग अँड डिफिकल्ट टास्क. देन ऑप्टिकल स्विचेस आर नॉट सुटेबल फॉर लो बँडविड्थ ट्रान्समिशन ऑफ डाटा. असे सिग्नल ज्यांची बँडविड्थ लो आहे अशा सिग्नलचा डेटा ट्रान्समिशनसाठी ऑप्टिकल स्विचेस फार आपल्याला उपयोगी पडत नाहीत. अँड दे आर व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. ते खूप खर्चिक आहेत असंही ऑथरचं म्हणणं आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिकल स्विचेस. हा एक कंपोनंट आपला बघायचा राहिला होता तो आपण बघितला. आता इथून पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण वेगवेगळे ऑप्टिकल नेटवर्क्स कसे आहेत त्याचा अभ्यास करूयात. सो मीनवाईल वी विल स्टॉप हिअर. सो just go through the video, just learn the different things about the optical switches, and if you have any doubt then don't hesitate to ask. So thank you very much. We will stop here.